各位亲爱的网友朋友们，大家好。今天我们这一期直播的主题是关于青年人。那作为父母呢，都希望我们的孩子能够努力的读书，考上好的学校，找到好的工作，能自食其力，过幸福的生活。可是啊，我们也经常收到家长们的来信哈，说哎呀，我的孩子天天打游戏，哎呦，再这么下去就废了，怎么办呢？还有家长说，我的孩子成绩特别的不好啊，那成绩越不好呢，孩子越没有自信，越不想去上学。还有家长说啊，孩子天天看视频，晚上不睡觉，早上不起床，父母真的是发愁啊。对，其实孩子们在长大的过程中，作为父母我们对他还是有期待的，但是我们也不能小看孩子们哈。虽然他们是看着是都缺心眼儿、没心眼儿的哈，但是孩子们的内心对自己的未来也是有期待的啊。每一个孩子其实也都希望自己能够成为老师喜欢的学生，成为伙伴们喜欢的朋友。那么就有一批幸运的年轻人哈，老师，他们能够来到菩提参加我们的青年营，来得到师父亲自的指导。是的。好，那我们先来看一下哈，我们之前一位参加了青年营的这样的一个小朋友，叫来自新加坡的潘思丽，我们来看一看他的成长。师父你好。哎，你好，你说话怎么这么柔？请讲，请讲。我想要问你一些问题。不要一些了，一个就可以了哈。我感到很烦，因为我想要考进一个好的 Polytechnic， 但我不懂我要去哪个 course。这个很简单，你往前走一走，看看你的脸。来，你再走上来，我看不清你啊。好，我们这样说话比较方便一些哈。就是你自己想做自己就是想象中独特的东西，对吧？对。比如说是哪一类东西？比如说比如偏建筑设计的呀，还是去管理一群人呢？就是你自己的一种好像梦幻的想法是。你没关系，因为你们年龄小，也许你想的事情将来就是能够变成现实。你告诉我，就是那种感觉，不是父母要求的，就是你自己的一种。像 robotics 这样是 robots。很好哎，就比如说你想去，比如说对机器人感兴趣，对不对？对。哎，但是你那两颗牙齿不像做设计的。但是他又特别善于表达和管人啊，但是没有关系，这每一个行业都是有管理者啊，非常好的，我觉得你应该可以。我送你个礼物，来。谢谢师父。好。好，很棒很棒。潘思丽小朋友在青年营上得到师父的加持和提点，坚定了自己的目标，努力读书，以优异的成绩考上了自己心仪的学科。我们一起来看看他最近的样子。Hi, I am Pansy. I am 18 this year, currently studying in Nanyang Polytechnic, Marketing and E-commerce. Now in Poly, there are many projects and submissions, which makes my life even busier. I would say on a scale of 10, my stress level currently at the moment is 8 to 9. So whenever I am stressed, I will listen to Shifu's chanting at the background while I'm doing my reports. One example would be in my marketing module, I had to submit a mock-up of launching a new product. So at that point of time, I didn't know how to go ahead with this launching of this new product because I had no creativity at that point of time. So what I did was to listen to Shifu's chanting at the background as well as the Qijing Shifu. After listening through, a lot of creative thoughts came through in my mind and has helped me in terms of knowing what to launch. My marketing leader was very proud of it. He was very shocked by the product that I've launched as well. And with that, I got a distinction for my project, which means that I was top in class also. I would say my grades in secondary school wasn't the most ideal thing. I used to fail a lot of my subjects, for example, my accountant module, my
English, which was actually quite scary at that point of time. VMYC definitely changed me entirely as a person, especially the phrase that VMYC always uses, 我的未来我创造. So that has, in a sense, been stuck with me to tell myself that no, I cannot always be living in a slump. I have to move on with life. I have to give myself a motivation, a goal that I want to achieve, which is why in poly, I guess I set a very strong goal in mind that I want to achieve that, and I am currently working towards it to achieve it. I would say I'm very happy that right now my cumulative GPA is 3.76. I was nominated for Director's List, which is offered to top 15% of the cohort. As well, I have also been nominated to take on the industry scholarship that is offered to students by the school as well. 感恩师傅 for being my role model as well, because without him, I don't think I will be here where I am today as well, with a whole change of personality and also in terms of my academics and other areas of life. 感恩师傅。哎呀，我真是为我们的潘思丽小朋友感到特别高兴哈！你想，他刚来的时候还是一个很害羞啊，也很内向的小朋友啊，不太爱说话哈。可是呢，到经过师傅的指点，说，哎呀，你这个小朋友其实还是很有表达能力、沟通能力的。你看，经过这样的指导，也经过他自己的练习，现在反而他非常有自信的去选择了市场营销这个专业作为他未来的发展方向。所以这样一个应该说是本质的跨越乃至飞跃来说，已经在我们的潘思丽身上得到了充分的体现。真的是非常的感谢师傅点石成金。非常棒。好，那这个故事非常非常的好。我们接下来再来看一位小朋友文乐，他来到青年营后的受益。师傅好，哎，你好，我是文乐，法名卷兆，今年20岁。20岁。我参加过3届的青年营，然后现在想要和师傅分享一下我在青年营中的受益。对呀，有改变吗？对，我先汇报一下我在参加青年营之前的情况。好，就是在参加青年营之前呢，我在学校上课的时候，其实是一直不能够专注的。比如说老师在前面讲课的话，我就会一直在后面和朋友聊天，就是一直分心。可能老师讲整堂课，我只是听一个5分钟的课罢了。所以导致当时自己的学习能力也是很差，然后在学习上理解老师讲课的内容也是会比较吃力，然后造成当时的压力很大，然后成绩也是很普通。就是当时我考的成绩就是有 A 也有 B， 那么呢，在2017年12月，我第一次参加菩提禅修的青年营，然后在青年营上，师父就有教授我们做大礼拜。当时聆听师父的开示，师父说大礼拜能够帮助我们增加智慧，所以当时我也是非常喜欢去做大礼拜。所以青年营结束后，也就是2018年开始，我的父母也有鼓励我每天去做大礼拜。我一开始是只做36次的大礼拜，那么做了一段时间后，我发现其实对我的帮助其实是很大的。比如说我慢慢可以在课堂上专注起来，然后自己的专注力也越来越好。学习能力也越来越好，然后老师教的课，我的理解力也是比较好。那么在修了大礼拜大概有半年后，我在2018年年中的考试，就是有很好的进步，我的成绩考到了全级的前5名，这个是第一次。师父，一个飞跃。太棒了然后在看到自己有那么大的变化后，从2019年开始，就是我中学大考那一年，我就告诉自己，
每天要去修炼大礼拜30分钟，然后那么修下来的话，我发现自己的学习能力越来越好，然后在2019年7月的考试，也就是大考前的那次预考，我的成绩已经考获全 A 了，而且还拿到全年级的第1名，感恩师父。太棒了，这太厉害了哈！全年级第1了。当时自己都感到非常不可思议。然后之后在SBM 考试中，就是我们中学的大考，我也考到了非常非常好的成绩，我考获了9个 A 加2个 A。哇，当时我拿到成绩的时候，其实都是不敢去相信的。对，非常感恩师父。哎呀，太了不起了。我来就是描述一下，就是他是讲的这个考试，其实就是马来西亚的高考了，相当于就是决定你能够被大学录取的那个最重要的一次考试，一共是11科，对吧？对，11个科目，它9个科目是 A 加，还有2个科目是 A 哦，所以这样的成绩，它基本上就是马来西亚最顶尖的那一小群的学生，就是金字塔尖尖上的那一批人了。真的太了不起了，心里非常感恩师父的，就是个学霸了哈。真棒哈。这就是大礼拜的作用。对，大礼拜。感恩师父。我还有另外一个收益想和师父分享。好，就是在中学毕业后，我有一段时期其实是很迷茫的，因为我不知道在大学选读什么学科。因为身边的朋友大多数都是选理科的，就是去当医生啊，去当律师啊。但是我是对这些没有感兴趣。我当时是对科技和管理比较感兴趣，所以当时也非常幸运，在2020年8月，我很幸运能够和师父通话，然后师父在通话中也在学科上面指点了我，然后最终我是选读 IT 的这个专业，现在也在本地比较好的科技大学就读，现在也是读了3年了，也是读得非常开心，感恩师父。太棒了，太好了，真的是感恩师父的指点。师父您对他的指点，就直接让他找到了他最喜欢的2个学科的完美结合，就既有科技又有管理这方面，所以他现在选的专业是这2者兼而有之的一个综合性的学科。真是棒啊！现在我每天也有维持修炼1个小时半。然后大学的成绩也是维持在全 A， 哎呀，非常开心，太优秀了，太优秀了，真的，真正达到了学霸，真的金字塔尖的这个精英分子了。师父呢，今天我们也非常高兴的请到了捐造小师兄的父亲哈。其实他的这个变化之后就他自己的这个成绩的变化，刚才也向您汇报了。那我们也来看一看，就是家长眼中的孩子是怎样的一个变化，也请我们的师兄讲讲看，好不好？师父好，你好，我是本乐的爸爸，名叫曾特，法名叫曾特。好，我的小儿子文乐，他真的是太厉害了，太厉害了。对。为我们儒家争光，为我们儒家争光，这是光宗耀祖的。光宗耀祖。我也是，他考了成绩这样好，也让我省了那个大学的学费。因为他也拿到奖学金，是学校的奖学金吗？这个是全马只有18%的学生才可以拿到。是等于是马来西亚的国家政府给予就是全马最优的那个1%就我们讲叫 top one 这样的学生的一个国家级的奖学金。真是太棒了哈！太好了，太感恩师父了。真的跟感恩师父，恭喜哈！好优秀，好，真的是我想哪个父母都看到这样的子女就特别的有这种荣誉感、自豪啊。
好，师兄，那么文乐这个成绩优异，大家都有目共睹。那你会觉得他在个性上还有什么样的变化吗？个性上呢，他上了这个青年营回来的时候，也变得蛮孝顺的了。以前是有一点要玩手机啊，讲就不听了。上了这个青年营回来的时候就，变了一个人不一样哦。他还可以跟妈咪讲哦，妈咪，以后我会听你的话，我会乖乖做个好孩子。那是一个惊讶哦，我听了也，这个孩子变了。对啊，怎么突然变成好人了？就是变了，所以父母都觉得惊讶哈。到现在也是很乖。但是乖又很聪明。对，而且取得这么高的一个学业成就哈，就很厉害了。真的是感恩师父。不客气。可以向师父提问一个问题吗？好的。就是我大学还有1年就要毕业了。然后我自己其实对毕业后也是比较迷茫，就是不知道要选择就业还是创业。我自己是对科技和管理这2个方面是比较感兴趣的。我的觉得哈，我只是感觉。我的感觉，你将来可以做大学的教授。这可能是更好的选择。更好的选择哈。好，卢教授。收到，感恩师父。对，你没想到哈。没有想到。非常令人尊敬。也许这是最好的安排。好，感恩师父，感恩师父的指导，感恩师父。好，那我们刚才看到我们的文乐小朋友哈，他在修炼大礼拜之后呢，他的学习成绩啊真的是一路飙升。高考中11个科目，9个科目拿到了 A+，2个拿到了 A， 这真的是马来西亚全国1%的学生才能拿到的好成绩。对，哎呦，父亲都开心的都合不拢嘴哈，是不是老师？那所以啊，孩子如此的优秀啊，真的是我们也设想一下。这个文乐小朋友在刚来的时候啊，其实对自己的人生方向都是很渺茫的，那抓不住方向就不知道往哪里使力气哈。后来得到了师父的指导，现在在上着自己喜欢的专业而且成绩非常的优异，非常感恩师父。每一个孩子来到菩提，得到师父亲自的指导，都能够成就精彩的人生。那我们也知道哈，老师今年的暑假在韩国，我们刚举办了一次青年营。是，对，在青年营上啊，孩子们最喜欢的就是能够亲自跟师父提问题哈，得到师父亲自的指点。那我们一起来听听，在暑假韩国青年营上，师父给孩子们的问答。好，大家如果有相关于自己的问题，可以跟我谈一谈。师父好，我是提芳，我是来自温哥华的。我今天有个问题就是，我大学毕业的时候想做一个小学老师。你大学毕业了没有啊？没有啊，9月读大学。还没读大学吗？没有，9月。就是你的未来想当老师，对不对？好，接下来。如果想做小学老师的话，就是他的工资是会比较在低的那一个方面，不过就是既然是一个自己喜欢的工作，我也不介意。可是就是也有另外的一些做机会是有可能是比较高的一个工资。是指不是老师是吧？不是老师，所以我今天想问师父的就是。要选一个自己喜欢的工作为主，还是一个什么情况比较好？对，这也是个很好的问题哈，很好的问题哈。就是通常我在书上、在网上看到的那些伟大导师、心灵学者之类的，都是讲要做自己喜欢的事情。做自己喜欢的事情，你都不知道疲劳。也就是比较快乐，对不对？做自己喜欢的事情 ，just do it， 都听过吧？哈，就是这样的，干就好了啊。这个其实也有它的道理啊，但是我呢会给它改了一下想好了再去做。想好了，想的时候你肯定有对比、分析、判断，还有就是我喜欢的是不是可以成为职业？
我刚才讲的很浅显，比如说我喜欢偷东西，我能成为一生的追求吗？不能，因为你随时被抓进监狱啊，你怎么养妈妈，怎么养你的孩子，怎么养你爱的人，对不对？你没法面对。所以有很多喜欢这件事情来说，一定还进行去选择，我喜欢的这件事是不是可以谋生。所以我们喜欢的那个事业，一定要思考接下来的这个时空，你能不能用这个你喜欢的事业，能不能养家糊口赚工资。听得懂吧？这个特别重要。比如说像中国古老的那个剃头匠，就拿着一个剃刀，这么一个刀片，是吧？有些那个男的头上脸上刮些那个白沫沫之后，拿这个刀剃刀，剃个大光头，对不对？那如果有的人说我爷爷就做这个的啊，我还特别喜欢，请问能不能成为一个事业追求啊？如果不知道，我就告诉你，不要追求了。今天的电推子，花20美金、50美金买个电推子来啊，它有多厚长短不一样的，吃弄几下好了，哪还用剃头匠啊？所以剃头匠拿这个刀刮剃头这件事情，保证没有饭吃。那么还有一种行业，就是赶马车。在我小时候，现在到应该说50年前，在我小时候，像在中国我们的家乡哈，要么是人在拉车哈，要么就是用牲口，马呀、牛呀、驴呀在拉车。所以做运输的那个时候的司机呢，开的什么车？正式的运输的司机是赶马车。今天的汽车都是按多少马力，就1匹马的力量就是1马力，就是这样啊。所以咱们一辆普通的汽车啊，都是至少是50马力，都是这样很大的，它的动力很强哈。所以你喜欢赶马车，比如说我爷爷就赶马车，所以呢，我也考不上大学，我也赶马车去吧。今天能不能做？不能。现在电脑的发展太快了，从电脑出来之后，我就特别害怕，我害怕这个世界毁灭的太快了。现在什么那个 ChatGPT 是吧？那个新型的 AI 等出来了之后，你会发现，你写作文的能力不如人家吧？你绘画功底练了10年不如人家吧？对不对？请问你做画家还能吃到饭吗？你做一个过去的专门学习文字的人哈，像给律师打下手哈，给政府官员打下手，做秘书写一篇文章，今天只是我呢对着电脑说啊，我需要啊这个那个呢3-5条内容写进去之后，人家1分钟以内5-6篇文章拿出来让你选，你最多稍稍自己组合一下，一篇非常精美的很专业的文章已经出来了，电脑写的，并且人家帮你写了还不收费，谁不用？所以对于未来你喜欢的职业和选择，已经不仅仅是你喜不喜欢的事情。你还不要说刚才这小姑娘提的问题哈，是提翻哈，提的问题是说，我做小学老师，他的待遇是不是有一点低呀之类的，这些你都不用担心。我相信你呢，当不了5年小学老师就被辞掉了。前几个月我在马来西亚我挺熟悉的一个大学，3位大学的老师辞掉了一半，你们听说了吗？马来西亚的朋友们，这是事实啊。为啥呢？这一次这个瘟疫啊，这3年以来的这场病，这场全球的灾难，瘟疫发生之后，弄得很多大学生说明明去法国留学，结果在家里当法国留学生，对不对？如果你的签证是去比如说澳洲和美国去留学，结果呢，你就在中国，你就在马来西亚，你在韩国坐在家里头上的是国外的课程，对不对？学校急不急啊？学校很急，但是急完也没有办法呀，就一年一年的往后拖，最后急完了之后学校适应了，
发现用网络授课哈，原来教比如说同一个班同一种学习内容的班哈，有800名学生，哇，需要40名老师来教，每个老师还总是抗议，还总是觉得工资待遇不够，还总是抗议要求涨工资啊。等这次疫情来了之后呢，就发现一个老师都没有，或者只找了一个最好的老师来上班讲学就够了。等他一个人讲了之后，他们所有的学生都可以在家庭，都不用来学校啊。当然他们收不到学校宿舍的租金了哈，但是他俩怎么平衡呢？把老师炒掉，原来40个老师炒掉39个，留下一个最好的可以了。大学老师都炒掉，小学老师能保几天的命啊？你想有出路吗？我需要你留下来想一想哈。提饭要想一想，其实所有小朋友要想象这个问题哈。接下来的这个 AI 革命 ，AI 的电脑出来了，大家都失业。我现在也没想出什么出路来，所以找工作哪那么容易啊？所以就是你喜欢的，并且你要能做这个职业的小朋友们，先别思考他跟你的工资高一点低一点，你能保证有人雇佣你，你能吃到有一年的工资发了，已经算是很好了，孩子们。接下来的所有的行业都是进入大危机状态。接下来我特别担心，我不是给你们故意卖关子说今天 AI 科技出来之后有那么可怕吗？有没有人担心过这个问题啊？小朋友们，谁担心过请举举手。你们都是有智慧的，只要担心。对，这是个新问题哈，因为我们一下就捅到了一个很深的一个，其实我这2年以来我特别担心的这件事情，而且每天都在发生着。是科技是发展了，但是接下来因为这样的科技出来之后哈，让全人类都找不到工作，只是失业的这个行业会一个一个的行业都会砍掉，都是用机器做了。你们听说过无人商店吗？都没有工作人员了，光顾着去花钱买，我们哪来钱去买啊？说以后不用买了，直接抢算了，真落这个结果，真没钱。你找不到工作，你哪来钱呢？你说弄着无人商店觉得很先进，你们自己想想这个道理哈。今天如果没有进过无人商店的人觉得哇，那是好科学好先进呐。孩子们，你所有学的行业，你从毕业那一天就开始失业一直到老，当然可能不一定活到老的，都饿死了，找不到工作啊。那为了让你这几天的班还能继续学下去哈，为了不让你特别失望的话，就是现在能找到工作，找到什么工作都去做，只要是不去抢银行就行了哈。大概就是这样，因为接下来会越来越困难，我们可能还会讨论说我们到底应该怎么办哈。哦，这个问题让我说了这么很先进的话哈。感恩师父。师父好，我是马敢，我从纽约来。我觉得我拖延症挺多的。然后拖延症啊。我下个星期一有一个作业要做，我今天说明天做，然后明天说今天是今天，明天是明天，明天做，然后星期天我想我要做这个作业啊。哎，这不是毛病，没事儿。哎，拖延症的是因为你爸妈还在，都是你爸妈太爱你了。你将来你的同学，最笨的同学都开的是好车，住的是好的房子，可是你还在到处找工作，你手里的钱哈，从爸妈那拿来的钱哈，买麦当劳你一天可能只能买1个，还要省着吃，甚至到那个菜市场捡的落下来的菜不是很烂就当场就吃掉。拖延症的人结果是落这个。你不想变成这个样子，那你就拖延吧。
所以说能拖延症的人都是有好爸妈，你爸妈还在，没一个孤儿是做这种事情的。因为在美国纽约，美国是世界上最富有的国家，各种待遇都好，才把你惯成这臭毛病。我从不拖延，我和哪怕小字辈见面，我都是至少提前15分钟到达。我把塞车堵车的时间我都算出来，我一定要提前到达，这是习惯，这是做事的习惯。如果我今天5点钟我要起床，我也晚了1个小时之后，我觉得特别有耻辱的感觉。为啥呢？我尊重自己的每一天，我也尊重别人的所有的时间，我还用好我所有清醒的时间。今天的事情拖到明天，明天的事情再拖明天，那都想成为被人瞧不起的人，没有出息的人，没有能力的人，成为流浪街头的人，一生租房子都没钱租到好房子的人。你想成为这样的人吗？不想。不想你还拖延什么呢？请不要拖延。感谢师父。对，别把自己的美好的未来用拖延症这个行为会害死自己。好，谢谢师父。感恩师父。特别有意思你看这么一个大小伙子，我说他是大小伙子，是真的是因为个头大，高对对那其实经过了我们这个只有10天的这样的一个熏染那么在师父的每一天都会跟大家嘱咐小朋友，对你的人生当中什么对你最重要什么才是你该追求的那所以在这个10天满满的收获之后，我记得最后即将离开福山的时候，Steven 忍不住就勾住了妈的脖子，悄悄地跟妈妈说了一句真的是悄悄话，他说：“妈妈呀，从现在开始，我回到美国去以后，我向你保证，我每天都要去走八卦。”好可爱呢真的是非常的可爱那结果呢 Steven 回到美国以后真的是言出必行天天早上去走八卦，还把他走八卦的视频抛到了他的脸书上和大家一起分享呢。真的是一个非常有信用的这样的小伙子今天说到做到，在未来的人生中每一个步骤都能做到言出必行的话，我相信你人生的目标就是这样一步一步会实现的加油 Steven， 加油坚持哦对那我们 Steven 说到他的拖延症来了青年营之后回去以后有很大的改变其实还有一个他的前辈来超小朋友他也有类似的问题那他来到青年营后有什么收获呢？我们一起来听一听。刚上中学的时候会有一个很严重的拖延症的问题，就是通常我早上都会睡到大概12点这样子才会起床，学校的功课那些也不会去完成，也不会去做。我觉得我自己是非常的懒散。那时候我妈妈都非常着急了，因为那时候我的成绩已经差到可以说有时有不及格，有时只是考到D这样子。她有劝我啦，可是对我来说都是当做左耳进右耳出这样子，就完全不会听进去的，就完全是不会去考虑到自己的未来自己的未来会是怎么样当时看到他的情形就是很担心啦，半夜都不睡觉在刷手机，在看电脑，明天早上觉也不起来，这个年龄是很重要的嘛。如果你再这样继续下去，等下真的是自己会毁掉自己的前途除了这个拖延症的问题，就是我本身有一个小小社恐的一个问题，遇到不熟的人，我是完全不会主动去跟他们讲话的，就算是他们来跟我讲话都好，我的眼睛都不会对着他们讲话，就尽量会躲避他们的眼神这样子。我觉得这样子是因为我心里面有一点害怕啦，一点胆怯的那个感觉在那边。就是我觉得可能是因为我是一个独生子吧，就除了跟父母讲话就是没有了，就从小都是一直这样子下去，所以就一直到中学的时候都没有去想过这个问题了，也没有想要去改变这个问题是什么这样子。在2019年5月的时候参加了青年营。我觉得对我印象最深刻的就是听过师父讲，就是温水煮青蛙的故事。我们做人一定要有危机意识。我们的那个青年营的一个口号就是我的未来我创造。其实我的未来我创造，接下来呢还有一句话就是我的未来我毁掉。
你的未来可以因为在自己的手中而毁掉，这样子的意思。就是因为领悟到这些道理，拖延症几乎可以说是完完全全改掉了。每一天都有安排自己的读书、温习、功课的时间表。老师给了功课，老师给了作业，你会按时的完成。在大学上的成绩，第1年的时候，我还是成绩还是 D 跟 C， 已经是没有不及格了的。过后第2年的时候，就从 D 跟 C 慢慢变成 BC 这样子。第3年的时候，已经是有 A 跟 B 的成绩了。青年营上有很多的不同的活动嘛，辩论啊、舞蹈啊这些类似这样子的活动。BMYC 那边也有邀请我去他们的策划团队，就慢慢策划一些活动，这样慢慢的就是变成更善于跟人家沟通了。我会主动去找他们说话，主动去跟他们聊天。我跟他们说话，我是可以有那个很有自信的，就是可以看着他们的眼睛说话。上了青年营之后，他的改变很大，就看到他开始很开心啊，有参朋友了，他会自己自动去做自己的东西啊，尤其是自己的功课、自己的学业方面啊，还有家里的东西，他也会帮忙去负责去理啊。上了青年营过后，我有在空余的时间有跟甲洞禅堂的一些师兄师姐们一起去参加家访。去探访一些比较贫困的学生家庭，也有参加过菩提助学金的生活营。跟了师父过后呢，我觉得我自己的价值观那一方面也是改变了许多，就让我领悟到了，其实我做律师这一个行业，就是也可以帮助到更多需要帮助的人，也可以作为一名公平公正的律师。最后我要非常感恩师父，因为青年营，因为菩提禅修，让我拖延症改掉了，另外也让我的社恐不再有社恐，所以都要非常感恩师父。其实我们也可以看到就是拖延症，它不是一些偶尔的现象，基本上在这些小朋友当中，它是一个常发的、高发的这种现象哈。对，那我们这个来超小朋友哈，他来到青年营之后呢，他的这个拖延症就彻彻底底的改变了。他听了师父讲我的未来我创造师父还当时给他们讲了一个温水煮青蛙的故事说我们在这么适宜的环境中这水温不断的加热，我们自己都不知道有一天都煮熟了那人生其实就荒废了那来超小朋友他听到这个故事以后，一下子就警醒了，回去以后就真的是再也不拖延了，今天的事一定不拖到明天就这样呢，很快的他青年营毕业之后就考入了法学院。厉害哎呀，真的是很棒今年他这个法律专业也毕业了好，对，很快就能够入行做律师了，可以做大律师吧以后。对，你看多么的优秀这个孩子那师父让我们每一个孩子其实是不光看到了我们美好的未来，并且为之而努力的去奋斗。对，那我们接下来再听听几位小朋友，他们向师父请教，来为他们指导人生。 스승님 안녕하세요. 저는 박병준이라고 합니다. 제 질문은 평소에 어떻게 하면 평정심을 유지할 수 있는지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 저는 평소에 평정심을 잃지 않으려고 하는데 누군가를 만나면 그 순간에 평정심을 잃고 아무 말이나 말합니다. 그래서 제 마음에도 없는 말이나 이제 딴 말을 하거나 말을 더듬을 때가 많아 스트레스를 받곤 합니다. 제가 평정심을 잃지 않으려고 노력하는데도 그게 좀 어렵고, 자세히 예를 들자면 제 나이와 비슷하거나 나이 차이가 별로 나지 않으면은 그때 평정심을 잃곤 합니다. 그렇게 제 질문은 평소에 평정심을 유지할 수 있고 자기 표현을 잘할 수 있는 방법을 알고 싶습니다. 他想请教师父的就是在怎样的一种状态下，让自己尽量多的始终保持一个平静的心。就是我观察到的这个小伙子还挺帅的看那蘑菇头也长得挺好看，这头发很好但是我也看出一些其他的东西来，就是他的问题呢表现出了他内心的不安，他有一种叫做不安全感，他自己感觉到那比如说家长关怀的缺失或者是生活在一个不安定的一个环境里他才会有这样的感觉。但是又传达给我感觉，他希望自己是一个懂事的孩子希望不让
家长操心的人，有这样一个善心，更希望让自己将来还是有所成就的。但是他说的另外一个问题是所有人都有的，就是几乎所有的人不分年龄哈，比如说这个场面上正在有一群人打群架，那么你靠近这个打群架的场所的时候，我们会不会紧张呢？会，我们紧张还有呢，看到两个人拼命吵架，除了一开始看着可笑，你在那如果很认真看一会儿之后，你也想跟他们吵，就会有这种随到这种环境里的冲动，对不对？还有比如说电影院里演那个鬼片是吧？音响又好，对，冒着阵的冷风哈，对，电影院都比较冷嘛，把大家吓得够呛是吧？所以这些都是环境带给我们的感觉，每个人都是这样。那种感觉不能说都叫情绪，但是每一种感觉其实都和情绪有关系。所以说他呢就用情绪来表现的这样的一个说法也是对的。比如见了年轻人说话比较暴躁，或者说话，因为很多人年轻人没有做事的经验，对不对？比如他的同学一见面讽刺你两句，这是你穿衣服牌子是假的吧？这么便宜是二手店买的吗？我相信很多同学受不了。还是这姑娘挺漂亮，她眼睛这么大，是不是开刀弄出来的？哎呦，气死了！气坏了吧？就是明明你头发那么好，说你买的假发还不错，在哪买的？说这些话是不是让你生气啊？是，别说你了，所有的成年人都会被这个情绪所带动。但是你的问题问得特别好，特别困难回答，就是怎么样保持一个让自己的心保持一种定力，是吧？不被这样的场所啊，或者人的语言哈，环境这个气氛来干扰了自己的那种清静感。对，他就是我觉得他会有一种经验，就是说别人一激我就发火了，等发火过后呢，我觉得他上当了。说又会后悔，这我不应该骂他，甚至不应该动手揍他是吧？我上当了，是吧？每一次都后悔说，哎呦，我怎么就没忍住呢？对，怎么现场我的定力呢？跑哪去了？是吧？那这个怎么做呢？咱们就讨论一下呗哈。我觉得第一个呢，尤其是年轻人哈，你还是要有一个美好的人生追求的愿望。为了实现你的愿望，比如说你的这个愿望哈，是考上我们本国最好的大学。考大学不是最终的愿望，因为考上大学应该是在你25岁以内做的事情，对不对？你后头还有很长时间要活呢。说考上大学不是我最终的愿望，而未来我买2栋洋楼让我妈住，享清福我买比较好的车，拉着我妈到处逛对吧？这也挺好的，听起来也很俗，也很现实也挺好的。但你为了实现你的愿望，说如果做1、2、3这3件事能实现，那你就不要被其他的事给耽误了。比如说，你只有更多的知识和智慧，才能达到这个愿望。就是什么事都不要影响你读书的这个行为，对不对？你知道这都是这也叫人生的修行，这是你人生修行路上的魔障他们不是坏人，只是在考验你有没有一个坚定的一个愿望。如果你的愿望是这么坚定，说我一定挣更多的钱养我妈，让我妈过好日子，如果这个愿望是坚定的话，你就不会上那个情绪的当，就不会和你的同学吵争还非要证明人家不行，你看我的发票，我买的衣服是真的品牌，不需要。他说他的呗。人嫉妒的时候请你记住骂你的人有2种，一种嫌你笨，第二个他嫌你太好比如说你的成绩好，说你肯定是抄某某同学的吧，
你说我都没有复习，我就考成这样子，气死他了，是吧？挺气的呢。你也不用吵架，哪用吵架？说不可能，你是个骗子。对呀，骗子就是这么潇洒。你不如他的，他骂你，你这个笨蛋，你笨成这个样子，你有本事超过我啊！你要默默的发誓，我一定超过你，在3年以内，我一定超过你。其实我小时候也默默发这种誓。我的老师看我的数学考得那么好，考6分的时候，攥着拳头当当当当给我开智慧哈，就凿我的头。为什么头长那么大？给凿的，你凿肿了没落下去一直。哎，对，其实我心里想都是现在是感谢他们的。但我这么笨，我都能做成点事儿，你都比我聪明多了，对不对？还做不成啥事儿吗？对，我英语这么好，我都能闯世界，你呢？对不对？你还考了大学毕业呢，你还发愁找不上工作，嗨，在我这工作最少的、最低的都是大学生，对不对？所以别人讽刺你的时候，哈，或者别人挖苦你的时候，啊，别人贬低你的时候，啊，嫉妒你的时候，恭喜你，你已经超过了他，哈，对。你不如他的时候，恭喜你，他刺激了你，让你超过他。你看，我其实就是这么想的，希望你也能学到啊。太精彩了！谢谢。好，这第一个有一个美好的目标哈。是。我讲第2大项哈。好。对不起，我把它讲完了，要不然那口气儿上不来。我们洗耳恭听，太想听了。对，第2个呢，其实。要有一个渊博的知识作为储备。你不要说你是学什么的？你是学英文的？你是英文的，你在这看小说干啥呀？看些中国民俗小说干啥呀？都有用，看画报都有用，看电影都有用，看电视剧也有用。要用好自己的五官去解读这个世界，好吧？去用好自己的五官解读这个世界，让自己有非常丰富的知识，知道吗？作为专家，他随便他说我不说，透露一点都是天机，你就可以创造出自己的生意或者事业，或者创造一个崭新的人生。有这个经济头脑的人，让自己立刻发财。而上次我们讲的小扎克伯格，对不对？对。哎，有一对犹太兄弟，哎。就想出来就是做类似 Facebook 这一种嘛哈，哎，这对兄弟呢就到处招员工帮他做写这一套程序啊，其中一个找扎克伯格，当时他在学校读大学嘛，哎，给他面试，一谈这个想法，那对兄弟挺实在。扎克伯一听，有意思，游戏，大的好哈，哎，说最近有点忙，过两天咱们再谈。完了，小扎就拼命按这个计划，他写开程序了，自己做老板，就是现在的 Facebook， 发财了，最近至少有1000个亿，对不对？你看多厉害啊！哎，所以有的时候一个特别就是有料、有智慧的人，随便透露一点东西，如果你是那个孜寻求的那个人的话，你捞到手就是宝。知道吗？甚至可以改变世界命运的宝，何况改变你自己命运呢？厉害吧哈！所以知识特别重要啊！你的愿望极为重要，知识更为重要。有愿望没知识白搭，啥都实现不了，你只能是最后望洋兴叹啊。那么第3个点就是要宅心仁厚啊，要心地善良。当你这些都有了之后，你心里不善良，只是叫索取、获得、观察、下手、狠心，因为你实现你的愿望嘛。中国有个老头，也许叫老子，因为我弄不清谁说的，叫君子求财，取之有道。君子求财，取之有道。他成为君子呢，就是说高尚的人，高尚的人获得财富哈。他说这个道是有道理的，至少是不违法的，还算光明正大的，我就能挣钱。比如说你是医生，你是一个特别专家的医生，对不对？你给人做个手术，哎，一次就8000块美金，你当然就容易发财了啊！1个月做20个手术，
你看你发多少财，那跑车都是医生买的，那游船都是医生买的，对不对？哎，所以人有这个本事哈，有这个机会，有这个知识，就做到了哈。但是我们一定要宅心仁厚，哎，因为很多成功的结果是你的权利和财富变得很巨大，别人家存款有1万，你有1个亿，根本没法比，你就是巨富，对不对？但是从道德角度来说，它要合法还要合理，对不对？你不能是抢来的，你们那些诈骗犯要是骗来的啊，把人绑架了活卖器官卖来的，那不行，那缺德伤天害理的事儿，今天喝酒，明天进监狱，明天后天进枪毙，那麻烦了就。所以不是君子求财的这个道理，得到的财是危险的，对不对？你合法的经营呢，又不骗人，合法经营不骗人，本身就是有生意，就有钱赚，对不对？合法做经营，该上的税上完，不欠政府的税，所以政府不会因为上税的问题抓你。你看，你可以享受你赚来的钱财，多好呀，是吧？所以一个善良的心来求自己的事业，去求财，是非常合理的事情啊。终于讲完了。哎呀，太好了，精彩精彩！好，感恩师父。师父你好，你好，我叫 Chris， 我来自温哥华禅堂。的问题是，所谓无欲无求这种是一个真的可以达到的状态吗？还是它是一种短时间存在的一种状态？那是不可能的。OK。对，不能骗人啊，骗小孩那是犯罪的哈。谁都有欲有求。就是更加跟我们平时所说的这种无欲无求，既然它是不可能的，那与之相比，最接近的一个这个状态，或者说我们想要去追求一种状态，具体来说是，如果您可以说的话，是一个怎么样的一个状态呢？不知道，因为我从来没追求过无欲无求。我不能眼睁睁把自己饿死吧？只有傻子才无欲无求。还有一种无欲无求的有2种人哈，第一个是真觉得自己是个混蛋窝囊废，啥也干不了，叫无欲无求，因为有所有求都不能成功，想干啥都成功不了，他只能无欲无求，就是他自己认定自己我就是天下最失败的人，他不能有欲有求啊，所有的梦想都破灭了，知道吗？就是我们禅堂后面住在车里那个家伙，你问他怎么样，你想干什么事业吗？东山再起吗？无欲无求，就是这样子，给他面汤谢谢的，马上跪在地上磕头，无欲无求。第2种无欲无求哈，是已经很富有的人，他要啥都有，他真的无欲无求，他要钱，钱算什么东西？这叫无欲无求，因为他钱太多了。就这2种人才无欲无求。这为什么年纪轻轻非要无欲无求呢？你这2种人你是哪一种？我觉得硬要说，肯定是还要想成为富有的人。不过我觉得我可能需要换一个对于无欲无求这个词语的概念有误解，所以才会问出这么一个问题。那如果我换一个词，就是想要达到一种就是不容易被外界干扰到一个清静，就是可以 focus on oneself and one's purpose， 就是就是比较就在自我的追求上更关注一些，更集中精力一些，而不被外界干扰哈。那都不是问题。我告诉大家，无欲无求这是指什么呢？通常是在认识带给你烦恼的那件事儿，带给你烦恼那件事。比如说你们家养了1匹马，就有一天走丢了，你伤心吧？那怎么宽慰自己呢？哎呀，这有得有失啊，好吧，没关系，这个旧的不去，新的不来。像这些话不是让我们自己得到心灵的宽慰吗？你不要为是马呀，谁偷走的马，我宰了他，我杀他全家，你至少不会去找人报仇泄愤，对不对？
说不定到晚上马自己溜达回来了。更可恨的，你们家是个母马，还勾回来一个公马回来。哎，他高兴了，说这是老爸说把这公马绑上，宰了他。他老婆出来说：“你怎么这样？咱们家的马出去没叫人给宰了，人家勾回来个马，你还给人宰了，是不是啊？你哪能这么没良心呢？你今天杀他家马，明天他杀你的人。”说在贪欲面前一定要小心，要做到尽量无欲无求。这个无欲无求是指本来就不是你的，你不要算乱拿乱藏，对不对？你就等于是变相的一个强盗嘛。所以你在这样贪欲面前，请你止住你的贪心，不就是保命减少了是非嘛，是吧？所以我们在辨别很多让自己烦恼的时候，还在这个觉得是贪欲和好机会来的时候，请你辨别这个是非，来用这样一种叫做清净无欲无求的心，来约束着自己的其实叫犯罪行为。人的犯罪先是从心理犯罪，再到具体行动犯罪，知道吗？光付诸于心理犯罪的是人人都是罪犯，对不对？请问谁在心理上没杀过人？都干过这事儿吧？谁在心理上没有做过小偷？都偷过吧？谁在现实中没偷过东西，请举手。如果有，都是小偷。也就是顺便犯罪的事儿，谁都能做到。所以佛说的无欲无求的概念，其实是自保。第一个，自我解除烦恼；第二个，保护自己的未来不出事儿。你不偷不杀别人家的马，你就不会被杀，不就是一种自保的最安全的方式吗？所以让你无欲无求。这个无欲无求是不是自己的，千万别随便拿回去。你没有花钱买，请你不要拿这个东西，对不对？大约就是这个意思，就让我们能去辨识这个东西啊。而就是说我啥都没有，光棍一条，学我也不读，能力又没有，说我无欲无求，是你不能无欲无求哈，你不得已的事儿，是因为你有求必败，所以你只能最后遍体鳞伤之后说我无欲无求吧，那只能是一个失败者。我从不这么认为，我一直是有欲有求，但是我有欲有求，我永远是在一种能够自我满足、自我认可。那我的有欲有求，比如说我面对我们今天坐的小朋友，你们来之前我是怎么思考的？我是说，我希望我这个老头子，我的经历的，我的阅历的，我只是用我的自己的经验和感悟，来给你们传达一点我的经验，但是也不会希望让你变成了我，啊，只是经验。我说我的，你听到多少，也许将来遇到这类事儿的时候，增加了一个角度的思考，好吧？还有，我比你爸妈一点也不聪明，只是我这样一个身份，你觉得新鲜，像第一次吃韩国泡菜一样，没啥了不起，但是你第一次吃，是吧？这个对你带来一种刺激的新口感，所以我说的话可能对你产生一点的激发和记忆的作用，这样使你的人生呢可能少走一些弯路。我们都年轻过，年轻人好的是未来的时光还很多，能量还很多，但是年轻人容易出的问题在哪里呢？年轻人比老年人要出的问题要多得多。第一个，对未来充满着琢磨不定的恐慌感，对不对？每个人都有。其实丫头，你对未来有没有一种担忧的感觉？有的有的。第一个就是我对象是谁呀？是怎么样啊？这真找上之后说他会不会跑了，会叫别人给撬走了，对不对？还你特别喜爱他，说哎呀他突然有一天感冒，说突然别死了吧，我这么爱他，对不对？你所有的担忧对未来都是不肯定的呀。还今天你找到一个职业的时候，说我能做到哪一天老板别把我辞了，是不是？未来都是不一定的。但是我们也是在这个惶惶不安的这个状态里头走过来的。哎，我眼前没有路，我在我的背后只有佛的指路，其他的是我就是就像个傻瓜一样，是吧？手里啥都没有，要钱没钱，要力没力，要智慧没智慧，这往前也能闯出一条路来。但你刚才讲的这个佛学的术语的概念哈，要去活用，而不是死用啊。
咱比如说和尚无欲无求，请问你建庙干什么？那你肯定是为了众生，不管为谁都是目的，对不对？那有目的是错吗？不是。所以有欲求分什么？很多人贪官出世，包括上市公司的老板出世，不就是有欲求，把钱拿回自己腰包里，拿太多了嘛，不该拿你拿了，早晚有一天被抓住嘛，对不对？做高官的，做官就不要赚钱，赚钱就不要做官，这两个东西这是江湖规矩，对不对？你做了高官，你只要一贪污，只要有人抓住你那个罪证确认的话，肯定入监狱，至少被赶下来，对不对？所以我们犯了明知道是错误的错误。所以很多高官的智慧在哪里啊？所以贪婪之后便没智慧。但是早点上过我的课呢，上过青年营的话，你们将来出去做官的时候，请你记住，左手臂写上啊，做官不贪钱，贪钱不做官，把这刺青刺上它，刺成彩色的，觉得很搞笑吧？但你只要经商和做官，先守住这2条就够了。还有呢，经商不逃税。为啥刺字刺在这儿呢？等他环境和权力变了之后，他忘了，可能他爸都教过他，等他有那个权利，他就忘记了。想那这个咱们哥来办的事儿，谁都不知道，就你知我知，天知地知。这个事儿啊，只要世界上有一个人多了一个人知道，就可能全天下都知道。平常大家都知道了，就是你不知道，但是有一天想弄死你的时候，在报上公开出来，你就死了。所以这个人生这个经验哈，就是我给大家分享的是这样的经验。佛学佛法的这些词汇，我也很少去使用，我都是辩证的去这样。我讲的都是初级的，那么还有更高级、更深入的东西。我想，如果你都学到的话呢，你将来做事的时候可能不太容易失败。就像学了《孙子兵法》，《孙子兵法》那句话：“知己知彼，百战不殆。”不殆不是胜利，而是不死。所以那时候他们就懂得英文这个词啊，不殆就是为了自己不死。听起来显得那么低级，是不是？在百战之后，你还能活着，已经很牛了。如果在商业的江湖上，你能到60岁之后，你还拥有一笔比较充实的资产的话，我觉得我就会恭喜你。想学到这一步的话，也许这个青年营当中能让你学到其中一小部分内容，顺便你就学到了。就是刚才我讲的内容当中都含有这个部分。那老师啊，我们刚才看到那师父的指导其实真的是好像听了如醍醐灌顶一般带给我们很多的启发和人生的智慧每一个孩子你们的提问其实也让我开了眼界你看我也没想到后面的一个小姑娘年纪轻轻还会问出那么高深的问题，说明她在精神上面是追求一种精神升华的这种境界的。是老实说我还觉得真的有可能会超过你的父母亲的精神境界。是呢，不能小看现在的孩子们，真的很让我刮目相看哦。对，但是对于这样的高境界的精神追求，可能你的父母是不能回答你的，回答不了的。对，所以他就把这样的问题带到了金菩提宗师的课堂上。对，那师父的指导不光让我们树立了人生的方向，还更重要的让我们在人生的旅途上少走弯路。是对，能够一生能够吉祥幸福，其实是非常非常难能可贵的。就是我相信再优秀的孩子，你的人生都不会平坦的，对，都会遇到一些困难挫折。那这个时候真的师父的这种指导和教育会让你真正从内心变得更强大，从你的精神里面变得更坚强，真是点石成金。
那老师啊，这短短的10天哈，我看到这个青年营的孩子们啊，都有了翻天覆地的变化，真是这样子。回去以后真的是改头换面哈，师傅的加持和指导就是太神奇了。那网友朋友们呢，都迫不及待的想要知道我们下一届青年营会是什么时候呢？哎，是的，那我们也是非常的感恩师傅哈，能够再一次安排在今年的12月21号到12月30号，为期10天，在马来西亚吉隆坡会举办2023年我们的冬季青年营。我们也欢迎你的年龄在15周岁到25周岁的青年朋友们来报名参加，来到金菩提宗师的课堂上亲自聆听师父的教导。好，我们的报名截止时期日期大家要记一下哦，是2023年的11月20号。对，最重要，你的报名的那个网址，我们要让观众朋友们看一下哈。其实就是我们的菩提学院网，PutiCollege.com 哈。好，你点击进去以后，就能看到冬季青年营的报名的这个图标了。我们也欢迎来自全球各地的青少年朋友们，我们欢聚一堂。你们可以带着问题来。你们也可以来一起更多的交朋友。那在我们这一次直播的尾声，还是要提醒大家，我们还在非常吉祥殊胜的药师圣诞季，所以我们还是可以去菩提禅修学院网站上为自己点灯祈福，为我的家人朋友点灯祈福。从明天开始，我们会和全球的网友一起举办为期12天的念佛班。与佛同行念佛班，太好了，又可以一起念佛了。是，在这殊胜的季节里，和药师佛相应，真诚的诵念，希望所有参与的有缘人都能所求皆得，心想事成，健康长寿，如意吉祥。那我们念佛班的时间大家一定要记好哈，是从明天10月30号到11月10号，台北时间晚上7点，每天晚上2个小时。欢迎我们广大网友朋友们的收看，那我也祝广大的网友朋友们大家吉祥如意，健康快乐。我们下一期直播再见。小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定，不忧忧因为有了你，日子不再有哭泣，不再有恐惧。
遇，小小的红点里，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点里，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。